Okay, good evening, everyone, and definitely Happy New Year. Hmm? We have Happy New Year, sir. just finished 1 year, and we have entered into a new year, 2021. So we hope and we pray to the Almighty so that His bounty of blessings um, remain intact upon us, so that we can do whatever we have planned to enlighten our lives, to make our futures bright. So we wish the new days will be the brighter ones. And definitely, we are still passing through this pandemic or epidemic, and we must pray to the Almighty so that this epidemic um, keep off, so that it is driven away, it eliminates, and we can lead a safe and sound life. Today we are going to talk about Islamic insurance, that is takaful. Takaful, is a kind of instrument. We can say a kind of financial instrument, Islamic financial instrument, that contributes in the financial system and contribute in the overall economy. How we see in general insurance, people pay premium. It means people pay money to an organization we call insurance company. Uh, and in Islamic insurance, we see participants, actually the insured ones. In general term, we call insured, and in Islamic term, we call participants. So participants in Takaful, participants, they donate, they keep uh, their monies, a portion of their monies, to a pool of fund. So with an objective or with an aim that to mutually assist um, each other. So this is actually the basic concept of uh, insurance or takaful insurance. Actually, the general insurance and the takaful or Islamic insurance, um the concept is same. Both actually diversifies uh, risks which may be faced by human being for different, what should I say, for different events. Uh, the people may face financial loss that causes actually risks to their lives. Uh, both the insurance actually work for minimizing the risk or diversifying the risk. But still, uh, there is a huge difference in general insurance and Islamic insurance in terms of methodology. Unlike general banking, uh, conventional banking, and Islamic banking, what you see in conventional banking, they actually uh, makes money on credit. They actually don't see how this extra money is generated. So in Islamic banking,
we see they follow a business process. Islamic banks actually do not Islamic banks do not provide money to extend money to anyone in cash form, and they do not set any uh, extra percentage on that cash. So what they do a business. So this is actually the difference in terms of methodology. So here also we see in case of takaful, you see there are some differences in terms of methodology. So let's start with the definition. Before going to definition, actually, we must mention that we may go through some uncertain events. So what could be those uncertain events? Uncertain events may be accident, maybe theft, maybe disasters, maybe death, or maybe diseases, which lead to the loss of lives, or maybe loss of properties, loss of asset. This may happen, this may cause the damage of property. This may cause financial difficulties. So to let someone overcome these difficulties, the others may try, others may extend supports to them so that they can overcome these difficulties. So let's explain those terminologies in detail. Takaful is actually an Arabic word, and it is derived from Arabic root word. We say kafala or kafal. It means responsibility or guarantee, or amenability, or surety. I think all of you have studied law, business law. There we studied one chapter, that is contract of indemnity and contract of guarantee. So there we mentioned one term, that is surety. That is, I am promising to help you, to compensate you for someone else. If someone else actually defaults, then I am giving you the guarantee that I will pay on behalf of him. So this is actually called like surety. But in kafala, this is not exactly like that, the traditional one, that if someone defaults, then I will pay. No, if someone falls in any difficulties, then I will pay. Okay, so this is somewhat mutual assistance. And you see in Islam, actually everything we should do to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. So Islam says your every activities must be to satisfy the Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillahi man ahabba lillahi wa abgada lillahi wa mana lillahi faqad istakmal. যার ভালোবাসা এবং শত্রুতা, দান করা এবং না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, সেই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমানদার. So the person you will love, the person you will maintain distance with, the place you will donate, or
the place you will abstain from donating, everything should be for the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. Hence, takaful literally means joint guarantee, shared responsibility, or shared guarantee, or collective assurance, and mutual undertaking. The word kafala actually means this everything, every like mutual assistance, shared responsibility, every of the meaning actually goes fine with kafala, which reflect a reciprocal relationship and agreement of mutual help among members in a particular group. So whom actually I will extend my support, to whom I will extend my support? The person I have contract with, the person who is in my association, the person who is in my group, the person who is my neighbor, the person who is in my tribe. So actually the concept was revealed or derived or practiced in tribes, specific tribes, in ancient Arab. So there had been many tribes. Prophet sallallahu alaihi wasallam was from Quraysh, from Quraysh. So এরকম বহু বনু নজির, তারপরে বনু হুজাইফা বা এই ধরনের অনেক গোত্র ছিল সেখানে। However, so এক একটা ট্রাইব এভাবে করে তারা কালেকটিভলি মুভ করতো, এবং সেখানে তাদের মধ্যে এই প্র্যাকটিসটা ছিল। So a particular group, so among members in a particular group. So for insurance, actually, you have to have a particular group who are agreed to support each other. Takaful is a type of Islamic insurance where members contribute money into a pooling system. So there will be a pool. It's not a swimming pool, it's just a pool of fund. So you have to donate, you have to contribute, you have to pour your money into the pool in order to guarantee each other against loss or damage. So why there should have the existence of takaful company? So here, or insurance company or takaful company is needed here to manage the pool. Okay, so they have assured you that, okay, we will work as a manager of this fund. So takaful branded insurance is based on Sharia, Islamic religious law. Sharia is Islamic religious law, and explains how it is the responsibility of individuals to cooperate and protect each other. It means the following, like mutual help or mutual responsibility or mutual protection from losses. So here you see takaful, kafala. Kafala means mutual guarantee. So this mutual guarantee is actually based on two other principles. One is ta'awun, another one is tabarru. One is mutual assistance, and another one is gift or donation. So these two principles of takaful, ta'awun and tabarru have been derived from these two words. One is akila, another one is asabiya. So akila is related to inherent, okay, like paternal relationships or something else, something like this. Akila, it is just a parental relationship. Another one is asabiya. Asabiya is actually tribal solidarity. I just mentioned you before that it was mostly practiced in the tribes. So asabiya is meaning like tribal solidarity. Yes. So this actually gives birth to two principles. One is ta'awun, another one is tabarru.
And from this ta'awun and tabarru, we get one word, that is kafala. Kafala means guarantee, and guarantee is actually the root word of Islamic insurance or takaful. So here is, you see some literature on historical development of takaful. The basis of shared responsibility in the system of Akila becomes the foundation of mutual insurance. For example, the accused person's relatives. I mentioned you that Akila means relatives or parental relatives. Relatives will be responsible to pay blood money, that is the diyat, to the victim's relative. If someone gets victim, there were some even rivalry among themselves, and there were some conflicts, some war in between. Uh, so the victim's relative will get diyat from uh, the the person's uh, the accused person or accused person's relatives. The payment is pulled from the contributions of the group members, and uh, Tawun or Mudaraba, Wakala, Wakfo, these are some of the models of Islamic insurance or takaful. As in the very beginning, I mentioned that there is a difference between conventional insurance and Islamic insurance, and the difference is on the basis of methodology of operations. Okay. Yes. So 1979, in 1979, the first Tawuni model, that is the cooperative model, was developed in Sudan. Mudaraba model was developed in 1984 in Malaysia. And in the same year, the Wakala model was developed in the Gulf. And in 1996, the Wakfo model was developed in South Africa. So actually the concept was there. Actually, it was practiced uh, in the ancient ages, but they have developed some model. They have given some methodology on the basis of Sharia, uh, that how we can operate insurance in this modern age, keeping like alignment with the choice of or habit of financial habit of uh, citizens. So these are some of the bases and principles of takaful. Cooperative characteristics: donation by policyholder or participant. We call in takaful, we call them participant. So donation means tabarru. Losses are divided and liabilities spread. So no doubt there will be like losses may be from two dimension. One is like I have fallen in an accident, my property is theft, I have died, or I have lost one of my close relatives, uh, or I have fallen in an accident. Okay, so loss may be there. And in another sense, if we invest the money, uh, following some methodologies like Mudaraba or Wakala, then there may be loss in my investment. Okay, so loss may be from two dimensions. One is I personally may face loss, uh, and another one is our business may face loss. So losses are divided and liabilities spread. Elimination of uncertainty. So the uncertainty we have mentioned earlier, these uncertain events, uncertainty. So here we call the elimination of uncertainty. If we get a mutual guarantee, then
in a sense, there is no uncertainty. Uh, does not derive advantage at the cost of others. So it does not happen that someone is giving money and he's not getting anything back, but I have suffered a loss and I have got more than what I deposited. What actually happens in traditional insurance? Okay, like if you see the general insurance, motor insurance, or যেটাকে আমরা বলি যে দুর্ঘটনা বীমা, অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স, আর যেটাকে মেরিন ইন্স্যুরেন্স বলি আমরা, নৌ বীমা, ঠিক আছে, এরকম যেগুলো হয়, অথবা কার ইন্স্যুরেন্স যেটা যেটা আমরা বলি, যে আমি একটা অ্যামাউন্ট প্রিমিয়াম দিলাম, মেবি 50,000 আমি প্রিমিয়াম দিয়েছি। জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে যেটা হয়, ঠিক আছে, আমি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, আমার কারের ড্যামেজ হলো লাইক 5 lakhs, আমি দিয়েছি 50,000, নাও আই এম গেটিং 5 lakhs ব্যাক। আর অন্যান্য যারা প্রিমিয়াম দিল, তাদের অনেকে আছে এরকম যে তারাও হয়তো 50,000 বা 1 লাখ দিল অল টুগেদার, কিন্তু তাদের কখনোই কোনো অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়তে হলো না, এন্ড দে উইল নট গেট দেয়ার মানি ব্যাক। তাহলে বিষয়টা কি হলো, যে এট দ্য কস্ট অফ আদার্স আমি একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেলাম। কিন্তু এখানে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্সে এ ধরনের কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা নাই, ঠিক আছে। এখানে যেটা হয়, এখানে হচ্ছে ফান্ড গুলোকে ডিভাইড করে ফেলা হয়, দুই তিনটা ফান্ড তৈরি করা হয় এখানে। একটা যেটা তাবাররু, এটা হচ্ছে ডোনেশন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টু সেটেল দ্য ক্লেম। আবার আরেকটা যেটা আছে, এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে কি হবে, ইনভেস্টমেন্ট হবে, এটা থেকে প্রফিট হবে, প্রফিট হয়ে আমার কাছে আবার চলে আসবে এটা। ওকে, সো দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি যে আমি আমার এখানে যে ডিপোজিট করলাম, একজন পার্টিসিপেন্ট যা ডিপোজিট করলো, হি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং। নো, এখানে একজনের সর্বস্ব হারিয়ে আরেকজনের গেইন করার কোনো পসিবিলিটি নেই। এটাই বলছে এখানে, যে ডাজ নট ডিরাইভ অ্যাডভান্টেজ এট দ্য কস্ট অফ আদার্স। legitimate financial interest in the subject matter, financial interest যেটা হয়, এটা legitimate হয়, legal, ensure utmost good faith, এখানে সবার মধ্যে খুব গুড ফেইথ থাকতে হয়। যেমন ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো একজন হয়তো ক্যান্সারের পেশেন্ট, উনি ওনার যে ক্যান্সার এলিমেন্ট আছে বা ওনার যে হ্যাজার্ডস আছে, ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডস, সেটাকে উনি কনসিল করে, ফ্যাক্ট কনসিল করে, গোপন করে, উনি কি করলেন, যে একটা ফ্রেশ মেডিকেল রিপোর্ট জেনারেট করে তারপর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে দিয়ে উনি একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করলেন। এরপরে কি হলো, যে এরপরে কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ওনার ক্যান্সার ধরা পড়লো এবং উনি ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে ওনার প্রচুর খরচের দরকার হলো, এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, উনি অল্প কিছু প্রিমিয়াম দিয়েছেন এবং বাকি পুরো ওনার খরচটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে উনি তুলে নিলেন, ঠিক আছে, এরকম হয় ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সে। তাহলে এখানে কি হলো, এখানে আসলে আটমোস্ট গুড ফেথ কিন্তু হলো না। আটমোস্ট গুড ফেথ আমরা বলি যে যখন দুইটা পার্টির মধ্যে কন্ট্রাক্ট হবে, তখন তাদের মধ্যে তারা কোনো কিছুই কনসিল করে নাই রিলেটিং টু দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার, দে হ্যাভ ডিসক্লোজড এভরিথিং। এবং হ্যাঁ স্যার, আমাদের মিড টার্মের মার্কসটা মিড টার্মের মার্কস দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই। ওকে। মিড টার্মের মার্কসের তো একটা পার্ট তোমরা পেয়ে গেছো, ওই যে যেটা পরীক্ষা দিলা, কি বলে, হ্যাঁ, কুইজটা। হ্যাঁ, কিন্তু কুইজটা পরে দেখতে পারবো না। কুইজটা তো ভালো হয়নি। তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এনশিওর আটমোস্ট গুড ফেথ। আটমোস্ট গুড ফেথ হচ্ছে কারোর মধ্যে কোনো কনসিলমেন্ট, ফ্যাক্ট কনসিলমেন্ট থাকবে না, সবাই এভরিবডি উইল ডিসক্লোজ ফ্যাক্টস, যেটাকে আমরা অনেক সময় কন্ট্রাক্টের মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে ফ্রি কনসেন্ট। ফ্রি কনসেন্ট হচ্ছে এভরিবডি উইল ডিসক্লোজ ফ্যাক্টস রিলেটিং টু দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার। Everybody will hold the information about subject matter in the same sense at the same time.
only financial loss recovered, not profit for quantifiable loss. So it means financial loss will be recovered. Okay, so there will have no profit. There will have no profit. I mean, there will have no extra benefit. Okay, but you will get extra benefit from the portion you have invested. The portion you have donated, you cannot expect any benefit from that. Okay, ডোনেশন যেটা গিফট যেটা এটা তো গিফট করেই ফেললাম, ওটা থেকে আবার বেনিফিট কি? ঠিক আছে, সো বেনিফিট হবে যেটা that I have invested. Identifying the actual most important cause of the loss. লস যদি হয় তাহলে লসের জন্য কিছু কারণ থাকে যে এই কারণে আমার লস গুলো হয়েছে। সো সেই লস গুলো এটা জেনারেল ইন্স্যুরেন্সেও আছে, এটা তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সেও আছে। এটা আইডেন্টিফাইড থাকতে হবে যে এই কারণে যদি লস হয় তাহলে আই উইল সাপোর্ট ইউ। Takaful operator has the right to claim from any third party responsible for your loss. Takaful operator চাইলে তোমার লস যার কারণে হয়েছে তার কাছ থেকেও কি করতে পারে? সাপোজ তুমি গাড়ি ড্রাইভ করছো, কেউ একজন এসে পেছন থেকে তোমার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছে, মেরে দিয়েছে, তাহলে সেটার কারণে তোমার যদি 15,000 টাকা এটা রিপেয়ার করতে খরচ হয়, তাহলে তাকাফুল কোম্পানি এটা তোমাকে দেওয়ার কথা, কিন্তু তাকাফুল কোম্পানি চাইলে যে তোমাকে এসে ইয়ে করেছে, হিট করেছে, তার কাছ থেকে এই লসটা রিকভারি করতে পারে, যেটাকে আমরা বলি যে ড্যামেজ, মনিটারি কম্পেনসেশন। If a loss is covered by more than one Takaful plans or insurance policies, then contribute proportionately to the payment. হ্যাঁ, এখানে অনেক সময় এরকম হতে পারে যে রি-ইন্স্যুরেন্স হতে পারে। রি-ইন্স্যুরেন্স একটা তাকাফুল প্ল্যান, এটা একটা কোম্পানির কাছেও থাকতে পারে, এটা মাল্টিপল কোম্পানির কাছেও থাকতে পারে। তাহলে মাল্টিপল কোম্পানির কাছে যদি থাকে তাহলে যে লস হবে সেই লসটা প্রপোর্শনেটলি মাল্টিপল কোম্পানির তদারকিতেই এটা বেয়ার হবে এবং ওই ফান্ড থেকে এটা প্রপোর্শনেটলি আসবে। তাকাফুল এবং কনভেনশনালের মধ্যে যে ডিফারেন্স গুলো আছে এখানে, সেই ডিফারেন্স গুলো হলো কনভেনশনাল ইন্স্যুরেন্সের মানে প্রিন্সিপালস যেগুলো আছে বা ফিলোসফি গুলো আছে সেকুলার ফিলোসফি থেকে এসছে। এখানে রিলিজিয়নের কোনো ইনফ্লুয়েন্স নেই এবং এখানে শুধু প্রফিট এর বিষয়টাই সামনে আসে। তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সের বেসিস হচ্ছে কোরআন, সুন্নাহ এবং ইস্তিহাদ, যেটা ইস্তিহাদ বা ইজমা কিয়াস যেগুলোকে আমরা বলি, যেটা সূরা থেকে হয়। ইসলামিক স্কলার্স যারা আছে তারা অন দ্য বেসিস অফ কোরআন এবং সুন্নাহ তারা কি করে একটা ডিসিশন দেয়, এটাকে আমরা ইস্তিহাদ বলতে পারি। এলিমেন্টস এর ক্ষেত্রে কনভেনশনাল ইন্স্যুরেন্সের এলিমেন্টস এখানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, এখানে ইন্টারেস্ট, তারপরে আনসার্টেনিটি, এখানে গ্যাম্বলিং, এই সমস্ত বিষয়গুলো প্রেজেন্স থাকতে পারে, কিন্তু তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সে এখানে রেস্ট্রিকশন আছে, এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকতে পারবে না। কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, এটা ইট মে বি ইন এনি ফর্ম। তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে এই চারটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে তোমাকে থাকতে হবে, একটা হচ্ছে মুদারাবা, ওয়াকালা, ওয়াকফ, তাকাফুল। আর আরো কিছু আছে যেমন হাইব্রিড আছে, ওয়াকালা এবং মুদারাবা একসাথে হতে পারে, ওটাকে আমরা হাইব্রিড বলতে পারি। তারপরে ওয়াকফ হতে পারে, একটা তাবাররুক। কোম্পানি ইউজুয়ালি কনভেনশনাল ইন্স্যুরেন্সে গ্যারান্টর বা ইনসিওরার থাকে এবং তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সে হচ্ছে এখানে মিউচুয়াল বা জয়েন্ট গ্যারান্টি বাই পার্টিসিপেন্টরা একজন আরেকজনকে গ্যারান্টি দিচ্ছে। ফান্ড ওনারশিপ বিলংস টু দ্য কোম্পানি, ফান্ডের ওনারশিপ কোম্পানির কাছে থাকে। তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সের ওনারশিপ থাকে হলো পার্টিসিপেন্টদের কাছে, যারা কন্ট্রিবিউটরস। প্রিমিয়াম যেটা, এটা হচ্ছে প্রাইস ইন রিটার্ন অফ গ্যারান্টি। গ্যারান্টি যেটা যে পলিসি হবে সেই পলিসিতে যেই অ্যামাউন্টটা চার্জ করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে এখানে প্রিমিয়াম। আর এখানে তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সে যে অ্যামাউন্টটা তারা ডোনেট করে সেটাকে বলছে তাবাররুক অথবা ডোনেশন ইনটু দ্য ফান্ড। ইনডেমনিটি যেটা হয় ইনসিওরার্স ফান্ড থেকে ইনডেমনিটি হয় ইনসিওরার্স ফান্ড, আর এখানে ইনডেমনিটি হয় পার্টিসিপেন্টস ফান্ড। ইনডেমনিটি কি? ইনডেমনিটি হচ্ছে
ইন্ডেমনিটি হচ্ছে কম্পেনসেশন অফ লস, ঠিক আছে, কম্পেনসেশন অফ না, কম্পেনসেশন টু দ্য লস। ইনভেস্টমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এখানে কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে না, যেখানে খুশি সেখানে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে। তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শরিয়া কমপ্লায়েন্ট ইনভেস্টমেন্ট হবে, অন্য কোথাও ইনভেস্টমেন্ট হবে না। ইউ ক্যানট ইনভেস্ট ইন অ্যালকোহল, ইউ ক্যানট ইনভেস্ট ইন এনিথিং নট পারমিসিবল ইন ইসলাম। জাকাত যেটা হচ্ছে নট অ্যাপ্লিকেবল, এখানে কনভেনশন ইন্স্যুরেন্সে জাকাত নট অ্যাপ্লিকেবল, আর এখানে তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সে জাকাত অব্লিগেটরি। যার যে পোরশন আছে সেই পোরশন এখানে এটা জাকাত ক্যালকুলেশন করা হবে, সেটা কোম্পানির পক্ষ থেকে জাকাত দিয়ে দেওয়া হবে। শরিয়া কাউন্সিল, কনভেনশন ইন্স্যুরেন্সে কোনো শরিয়া কাউন্সিল থাকা দরকার নাই, তাকাফুল ইন্স্যুরেন্সে অবশ্যই শরিয়া কাউন্সিল থাকতে হবে, এবং প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন এটা ইন লাইট অফ কোরআন হচ্ছে কিনা, শরিয়া হচ্ছে কিনা, এটা শরিয়া কাউন্সিল ভার্ডিক্ট দিতে হবে। প্রফিট বিলং টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, আর এখানে হচ্ছে যে বেসড অন প্রফিট শেয়ারিং প্রিন্সিপালস, এটা প্রফিট শেয়ারিং হবে, সবার মধ্যেই শেয়ার হতে পারে, এটা পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে হতে পারে অথবা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে হতে পারে, যারা ফান্ড ম্যানেজার আছে তাদের সাথেও প্রফিট শেয়ারিং হতে পারে। এক্সপেন্সেস ইন্স্যুরেন্স ফান্ড থেকে সমস্ত এক্সপেন্সেস গুলো যায় প্রিমিয়াম থেকে, আর এখানে শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড থেকে এক্সপেন্সেস গুলো মেনটেন করা হয়। দুই ধরনের তাকাফুল থাকতে পারে, একটা হচ্ছে জেনারেল তাকাফুল, আদার ওয়ান ইজ ফ্যামিলি তাকাফুল। General Takaful contract is a short-term policy where Takaful participants pay contributions and operators undertake to manage the risk. The contribution paid by the participants are credited into the General Takaful Fund. Participants যে contribution করে এটা General Takaful Fund এ চলে আসে, which is then invested and the profits generated are paid back to the fund. এটা শর্ট টার্ম পলিসি বাট রিনিউয়েবল পিরিয়ডিক্যালি। তাবাররুর উপরে ডিপেন্ড করে, এটা তাবাররু বা ডোনেশন অ্যাজ দ্য কোর এলিমেন্ট। জেনারেল তাকাফুল ফান্ড, নো সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্টস বাট distributing the surplus on annual. General takaful is categorized into two types. Motor takaful হতে পারে, এটা নন মোটর তাকাফুল হতে পারে। মোটরে যেটা হয় প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল এবং কমার্শিয়াল ভেহিকলস, আর নন মোটর তাকাফুল হচ্ছে যেমন ফায়ার, পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, মেরিন হতে পারে, হেলথ তাকাফুল হতে পারে এন্ড মেনি আদার্স। সো এগুলো হচ্ছে সব জেনারেলের মধ্যে পড়ে। আর লাইফ যেটা ফ্যামিলি তাকাফুল, এটা একটা লং টার্ম পলিসি, যেটার পিরিয়ড হচ্ছে 10 থেকে 30 বছর পর্যন্ত এটা হয়, for which most participants aim at saving for their long-term needs. Operators normally divide the contributions into two parts. একটা হচ্ছে participant account, আর একটা হচ্ছে যেটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর একটা হচ্ছে participants special account, যেটা তাবাররু অ্যাকাউন্ট, for meeting losses of the fellow participants. So একটা হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেটা হবে, এটা ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং এখান থেকে একটা অ্যামাউন্ট পরবর্তীতে ইনভেস্টমেন্ট প্রফিট সহ পার্টিসিপেন্ট ফেরত পাবে। আর যেটা সে তাবাররু করেছে বা ডোনেট করেছে, ওইটার থেকে বেসিক্যালি যারা লস সাফার করবে তাদেরকে করা হবে, ক্লেম সেটেলমেন্ট করা হবে। The amounts allocated in these two accounts are based on the agreed percentage decided upfront in the contract. কোন অ্যাকাউন্টে কতটুকু পার্সেন্টেজ যাবে, that should be pre-agreed. Both accounts are invested in Sharia approved securities. Okay, participants special account থেকেও ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে, কিন্তু স্পেশাল অ্যাকাউন্টের ইনভেস্টমেন্টটা আবার স্পেশাল অ্যাকাউন্টেই ফেরত আসবে এবং এটা এখানেই বাড়বে। Depending on the type of underlying contract, the takaful operator may receive a fee or share of investment profit. Takaful operator যারা, that is takaful company যারা হবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তারা কি করবে, এখানে এজেন্ট হিসেবে রোল প্লে করতে পারে, যেটাকে আমরা ওয়াকিল বলি। ওয়াকিল মানে হচ্ছে এজেন্ট, এবং এখানে একটা পলিসি আছে যেটাকে বলে ওয়াকালা। সো তারা ওয়াকিল হিসেবে যখন রোল প্লে করবে তখন তারা এজেন্সি ফি পাবে।
এই যে এখানে আছে দে রিসিভ এ ফি অর তারা যদি এখানে মুদারিব হিসেবে রোল প্লে করে মুদারাবাতে, তাহলে তারা কি করবে এখানে ইনভেস্টমেন্ট প্রফিট পাবে। তাহলে ওয়াকিল হিসেবে পাবে এজেন্সি ফি, আর যদি মুদারিব হিসেবে রোল প্লে করে তাহলে এখানে ইনভেস্টমেন্ট প্রফিট পাবে। In the event of loss, the participant will be compensated according to a pre-agreed formula. Participant যদি মারা যায় তাহলে কি হবে, তার ফ্যামিলি gets the amount in the participants account plus dividend. তার পার্টিসিপেন্টস অ্যাকাউন্ট যেটা, তো সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেটা ছিল এটা প্লাস এটা ইনভেস্ট করে যেই প্রফিট এসছে প্রফিট পাবে, মানে শেয়ার অফ প্রফিট, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডিভিডেন্ড। And amount in participants special account as if he continued contribution until the maturity period. এবং সে কি করবে ওটা তো পাবেই, আবার যদি সে মারা যায় তাহলে যেহেতু এখানে একটা লস হলো তাহলে সে এখানে স্পেশাল অ্যাকাউন্ট থেকেও একটা অ্যামাউন্ট পাবে। ঠিক আছে, স্পেশাল অ্যাকাউন্ট থেকেও একটা অ্যামাউন্ট পাবে, যাতে করে মনে হবে যে সে যত বছরের পলিসি নিয়েছিল সে তত বছরই এটা কন্টিনিউ করেছে। অ্যাজ ইফ মানে হচ্ছে যাতে করে মনে হয় যে হি কন্টিনিউড কন্ট্রিবিউশন, সে কন্ট্রিবিউশন চালিয়ে গেছিল, যদিও সে কিন্তু মারা যাওয়ার সাথে সাথে কন্ট্রিবিউশন স্টপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো তাহলে সে যদি এত বছর বেঁচে থাকতো 20 বছর, তাহলে সে কন্ট্রিবিউশন চালিয়ে গেলে তার যে অ্যামাউন্টটা আসতো সেই অ্যামাউন্টটা সে এই স্পেশাল অ্যাকাউন্ট থেকেও পেয়ে যাবে। কিন্তু স্পেশাল অ্যাকাউন্ট থেকে সে কোনো ডিভিডেন্ড পাবে না। If the participant withdraws from the Takaful program, সে যদি উইথড্র করে, তাকে কেউ পলিসি অনেক সময় উইথড্র করে ফেলে, he will get the amount in the participants account only. সে শুধুমাত্র পার্টিসিপেন্টস অ্যাকাউন্ট পাবে, সেভিংস অ্যাকাউন্টটা পাবে এবং উইথ ডিভিডেন্ডও পাবে সে। ঠিক আছে, কিন্তু পার্টিসিপেন্টস স্পেশাল অ্যাকাউন্ট পাবে না। কেন? কারণ এটা তো সে তাবাররু করেছে, মানে ডোনেট করেছে। Among the most common and typical family takaful products offered include savings and educational plans. তারপর রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান থাকতে পারে, রিটায়ারমেন্ট অ্যানুইটিস থাকতে পারে, ওয়াকফ প্ল্যান থাকতে পারে, and ancillary benefits থাকতে পারে। Added to the main plans such as protection for critical illness, disability, accidental death or waiver contribution. তাহলে এগুলো হচ্ছে যে কিছু তাদের তাকাফুলের কিছু পলিসি টাইপ বলেছে এখানে, যে এই ধরনের পলিসিগুলো অফার করে তারা ইউজুয়ালি। তাকাফুলের মডেলগুলো কি কি হতে পারে? মুদারাবা মডেল হতে পারে, ওয়াকালা হতে পারে, হাইব্রিড অফ মুদারাবা এন্ড ওয়াকালা এটা হতে পারে, একটা হচ্ছে ওয়াকফ হতে পারে। মুদারাবা যে মডেল, এটা এখানে লিটারেচার আছে, যেমন যে টাকাটা দিচ্ছে পার্টিসিপেন্ট তাকে আমরা বলি হলো সাহেবুল মাল, মানে সে হচ্ছে অর্থের মালিক। আর যে হচ্ছে এখানে এই ফান্ডটাকে ম্যানেজ করবে বা এটাকে ইনভেস্ট করে এটা থেকে প্রফিট আনার চেষ্টা করবে, সে মানে এন্টারপ্রেনার হিসেবে রোল প্লে করবে, তাকে আমরা বলছি মুদারিব। আর যেই অর্থটা এখানে দেওয়া হবে সেটাকে বলা হবে রাস উল মাল। The contract specifies that the share of profit, that is the surplus, from the operations of Takaful managed by the Takaful operator is to be distributed between the participant as the providers of capital and the Takaful operator. তাহলে এই প্রফিটটা শেয়ার হবে, এটা রেশিও দিয়ে দিয়েছে 50-50 হতে পারে, 60-40, 70-30 এরকম হতে পারে। As mutually agreed, everything will be decided on the basis of agreement agreed between the contracting parties. The Sharia committee approves the sharing ratio for each year in advance. Sharia committee এই অ্যাপ্রুভালটা দিবে যে এই রেশিও যেটা এগ্রি করেছে তারা, সেটা শরিয়া কমিটি আবার অ্যাপ্রুভ করতে হবে। The operator is entitled to a fixed percentage of any investment profit, if any. যদি ইনভেস্টমেন্ট থেকে প্রফিট আসে, মুদারাবাতে সে মুদারিব হিসেবে প্রফিট শেয়ার পাবে, কিন্তু এখানে সে লস শেয়ার করতে হবে না, যদি যেহেতু তার এখানে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন নাই। The মুদারাবা contract is cancelable.
and upon cancellation all cumulative capital plus profit must be returned to the capital provider or participants after deducting administrative expenses. এখানে মডেলটা দেখানো হচ্ছে participants first number 1 হচ্ছে participants he or she or they are contributing their money to a Takaful fund, that is number 2. Takaful fund and investment. Takaful fund যেটা এটা পরবর্তীতে কি হচ্ছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট হয়ে ইনভেস্টমেন্ট থেকে প্রফিট জেনারেশন হচ্ছে। এই প্রফিটটা আবার কি হচ্ছে দুই দিকে চলে যাচ্ছে, একদিকে হচ্ছে টাকাফুল ফান্ডে আবার ফেরত আসতেছে আর আরেকটা হচ্ছে এদিকে শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ডে চলে যাচ্ছে। আর এখান থেকে যেটা টাকাফুল ফান্ড, এই টাকাফুল ফান্ড থেকে ডিডাকশন হচ্ছে যে ক্লেমটা সেটেল করা হবে সেটা রি টাকাফুল, তারপর হচ্ছে রিজার্ভ আর এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কস্ট, এগুলো সবই এই টাকাফুল ফান্ড থেকে যাবে। এরপরে এগুলো গিয়ে যে সারপ্লাসটা থাকবে এই সারপ্লাসটা আবার পার্টিসিপেন্টের কাছে চলে আসবে, ঠিক আছে, চলে আসবে এটা। এই শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড, শেয়ার হোল্ডার মানে হচ্ছে টাকাফুল কোম্পানি। কোম্পানি যখন লঞ্চ করে তখন তার কাছে একটা ইয়ে থাকে, তার কাছে একটা ফান্ড থাকে, যেই ফান্ডটা এখানে এই সে আবার এদিকে সাহেবুল মাল হিসেবে ইনভেস্ট করে। এই কারণে পরবর্তীতে কি হয় যে তার ওই যে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে সে এটার প্রফিটের শেয়ার পায় একদিকে, আরেকদিকে হচ্ছে যে এটা টাকাফুল ফান্ডে চলে আসে। আর এমনিতে টাকাফুল কোম্পানি যখন মুদারিব হিসেবে রোল প্লে করছে তখন মুদারিব হিসেবে কিন্তু সে তার প্রফিটের শেয়ার পাচ্ছে। এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম স্কিম, যেটা জেনারেল টাকাফুলে হয়। জেনারেল টাকাফুলে কি আছে, মোটর এবং নন মোটর। আর এটা হচ্ছে লং টার্ম স্কিম, যেখানে ফ্যামিলি টাকাফুল মিন করছে। সো ফ্যামিলি টাকাফুলে যেটা ঘটে সেটা হলো পার্টিসিপেন্টস তারা টাকাফুল ফান্ডে একটা অ্যামাউন্ট রাখে, এটা তখন দুই ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ চলে আসে পার্টিসিপেন্টের অ্যাকাউন্ট মানে সেভিংস অ্যাকাউন্টে চলে আসে, আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্টের স্পেশাল অ্যাকাউন্টে চলে আসে। এখানে তাবাররু হয়, তাবাররু মানে এখানে সে ডোনেশন দিচ্ছে, কিন্তু দেখো এর আগেরটাতে কিন্তু কোনো ডোনেশনের অপশন নাই, আর এখানে ডোনেশনের অপশন আছে। সো পার্টিসিপেন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট, যেটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু কোনো ক্লেম সেটেলমেন্ট হবে না, ক্লেম সেটেলমেন্ট হবে শুধুমাত্র স্পেশাল অ্যাকাউন্ট থেকে, ঠিক আছে। এটা ইনভেস্টমেন্ট হবে, দুটোই ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং দুটোকে মিলেই আমরা এটাকে বলছি টাকাফুল ফান্ড। তাহলে টাকাফুল ফান্ডের একটা পোরশন থেকে আমরা দেখছি ডিডাকশন হচ্ছে। কি কি জিনিস ডিডাকশন হচ্ছে? ক্লেম হচ্ছে, রি টাকাফুল অন্য কোনো কোম্পানির সাথে যদি আবার টাকাফুল হয় এটা, তারপরে তাদের কোনো রিজার্ভ যদি থাকে এটা রাখবে, প্রিমিয়াম রিজার্ভ বলে এটাকে, যা পিআর হতে পারে অথবা ইউপিআর হতে পারে, আনআর্নড প্রিমিয়াম রিজার্ভ। এরপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কস্ট, এগুলো ডিডাকশন হয়ে যেটা সারপ্লাস থাকবে এটা আবার পার্টিসিপেন্টের কাছে চলে যাবে, ইন এনি ফর্ম চলে যাবে পার্টিসিপেন্টের কাছে। কিন্তু পার্টিসিপেন্ট যদি আবার মারা যায়, আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম, সে যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু এখান থেকেই তো তার ক্লেমটা সেটেল করা হবে। সো এখান থেকে সে কিন্তু আর কোনো সারপ্লাস পাবে না, যেটা পাবে সেটা হচ্ছে তার এই যে স্পেশাল অ্যাকাউন্ট, তার যে ইয়ে ছিল কি বলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট ছিল, সেভিংস অ্যাকাউন্ট উইথ এই যে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে সেটার প্রফিটের শেয়ার পাবে। আবার এদিকে সে যদি মারা যায় তাহলে সে কি করবে, এটার ক্লেম সেটেলমেন্ট পাবে। আর যদি সে কখনো মারা না যায় তাহলে কি হবে, তাহলে সে এটা পাবে এবং এখান থেকে যে সারপ্লাস থাকবে এই সারপ্লাসের শেয়ার পাবে। এরপরে এই প্রফিটটা কি হয়ে যায়, টাকাফুল কোম্পানিও শেয়ার করবে, যেহেতু এটা মুদারাবা, ঠিক আছে, যেহেতু এটা মুদারাবা। টাকাফুল কোম্পানি এখানে মুদারিব হিসেবে রোল প্লে করছে, এন্টারপ্রেনার হিসেবে রোল প্লে করছে, সো প্রফিটের শেয়ার সেও পাবে। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াকালা মডেল। ওয়াকালাতে এখানে কোম্পানি শুধুমাত্র এজেন্ট হিসেবে রোল প্লে করে, সে মুদারিব হিসেবে রোল প্লে করে না।
সো স্বাভাবিকভাবেই সে কিন্তু কোনো প্রফিটের শেয়ার পাবে না, সে এখানে পাবে হলো শুধু তার এজেন্সি ফি যেটা রিমুনারেশন, হ্যাঁ, এবং পারফরম্যান্স ফি পাবে, পারফরম্যান্স ফি পাবে অ্যাজ কমিশন। Wakala model is becoming increasingly popular. As mentioned earlier, Wakala is a contract of agency. Based on this principle, participants remain the actual owners of the Takaful fund, and the Takaful operator acts as an agent for the participants to manage the fund for a defined fee. So, তার কাজ হচ্ছে ফান্ডটা শুধু সে ম্যানেজ করবে এবং সেটার এগেইনস্টে একটা ফি রিসিভ করবে। The surplus of the participants fund investment goes to the participants. The agency fee rate is fixed annually in advance in consultation with Sharia committee of the company. তাকে যে ফিটা দেওয়া হবে এটাও Sharia committee দ্বারা অ্যাপ্রুভড হতে হবে। Performance fee which is related to the level of performance is given as an incentive for good administration and governance of the participants funds. তাহলে এখানে আমরা দেখি এখানে সে এটা বিভিন্ন জায়গাতে ইনভেস্ট করে দিবে কিন্তু সে বিজনেসে পার্টিসিপেট করবে না, সো সে এখানে এন্টারপ্রেনার হিসেবে রোল প্লে করবে না, সে এজেন্ট হিসেবে রোল প্লে করবে, থার্ড পার্টির সাথে কন্ট্রাক্ট করাই দিবে। তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি যে নাম্বার 1 পার্টিসিপেন্টস তাকাফুল ফান্ডে রাখছে, এটা তাকাফুল ফান্ডে রাখছে, সো এটা কমন তাকাফুল ফান্ড, এখানে কোনো তাবাররু বা ডোনেশন আলাদা করে কিছু নাই। এখান থেকে আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো এই যে 2 এর এ যেটা এখানে একটা এজেন্সি ফি দেওয়া হচ্ছে তাকাফুল কোম্পানির কাছে, যে এজেন্টস রিমুনারেশন হিসেবে যাবে এটা। আর 2 এর বি হচ্ছে এখানে তাকাফুল ফান্ড হয়ে এটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট এরপরে এখানে তোমার যে প্রফিট হচ্ছে প্রফিটটা আবার তাকাফুল ফান্ডে চলে আসছে একদিকে 4, আর 5 এর এখানে এসে যেটা পারফরম্যান্স ফি হিসেবে এই প্রফিট থেকে একটা পোরশন, এখানে কিন্তু কোনো প্রফিটের মানে শেয়ারিং না, প্রফিট থেকেই এটা মানে বেয়ার করা হচ্ছে পারফরম্যান্স ফিটা যেটা তাকাফুল কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে পার্টিসিপেন্ট তার যে সারপ্লাসটা আসতেছে তার কাছে, এই যে ক্লেম, রিতাকাফুল, রিজার্ভ, এগুলো সেটেল করে যে ফান্ডটা সারপ্লাস থাকতেছে টোটাল ফান্ড থেকে, এই সারপ্লাস ফান্ডটা পার্টিসিপেন্টের কাছে চলে যাচ্ছে আবার, এবং এই সারপ্লাসটা থেকেই সে কি করছে এজেন্সি ফি তাকাফুল কোম্পানিকে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই সারপ্লাসটা এখানে সম্ভবত আরেকটা অ্যারো হবে যে সারপ্লাসটা এভাবে করে পার্টিসিপেন্টের কাছে চলে আসছে, আর এই সারপ্লাসটা থেকেই আবার তাকাফুল কোম্পানির কাছে যাচ্ছে। ওকে, সো এটাকে আমরা বলছি ওয়াকালা, এটা জেনারেল তাকাফুল। আর ফ্যামিলি তাকাফুলের সাথে জেনারেল তাকাফুলের পার্থক্য এটাই যে ফ্যামিলি তাকাফুলে ফান্ডটা 2 ভাগ হয়ে যায়। এখানে পার্টিসিপেন্ট প্রথমে তাকাফুল ফান্ডে টাকা রাখছে, এই ফান্ডটা 2 ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা স্পেশাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, একটা হয়ে যাচ্ছে স্পেশাল অ্যাকাউন্ট। এরপরে সেটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে এটা থেকে যে প্রফিট হচ্ছে, সো এই ইনভেস্টমেন্টে বেসিক্যালি তাকাফুল, এখানে মুদারাবার সাথে এটার পার্থক্য কোথায়? মুদারাবাতে তাকাফুল কোম্পানি কি করছে, এন্টারপ্রেনার হিসেবে রোল প্লে করছে, বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করছে, পারফর্ম করছে। আর এখানে সে কি করছে, এখানে সে ফান্ডটা ম্যানেজ করছে এবং সে থার্ড পার্টির সাথে এই পার্টিসিপেন্টদের একটা কন্ট্রাক্ট করিয়ে দিচ্ছে, সে বিজনেসে পার্টিসিপেট করছে না। এই জন্য এখানে সে যেটা করছে পারফরম্যান্স ফি পাচ্ছে একদিকে, আরেকদিকে সে এজেন্সি ফি পাচ্ছে। তাহলে এটা থেকে যে প্রফিট হবে, প্রফিট থেকে তার পারফরম্যান্স ফি তাকে দেওয়া হচ্ছে, বাকিটা পুরোটাই একই রকম। এরপরে এজেন্টের রিমিউনারেশন রিসিভ করছে সে থার্ডলি। আর এখান থেকে এই সাইনটা ওখানে মিসিং ওই মডেলটাতে। তাহলে এখানে সারপ্লাস যেটা থাকছে, এই সারপ্লাসটা থেকেই এজেন্সি ফি আসছে, এজেন্সি ফি ডিডাক্টেড হয়ে এই
এতে রিমুনারেশনটা ডিডাকশন হয়ে টাকা ফুল কোম্পানির কাছে চলে আসছে। ঠিক আছে, সারপ্লাসটা দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা ফান্ড একটা পোরশন চলে আসতেছে পার্টিসিপেন্টের কাছে আবার, আর আরেকটা পোরশন এজেন্ট রিমুনারেশন হিসেবে কোম্পানির কাছে চলে আসছে। এই আবার এই সারপ্লাস থেকেই আবার কিন্তু আরেকটা পোরশন চলে আসছে এখানে, টাকা ফুল ফান্ডেও চলে আসছে, একটা টাকা ফুল ফান্ডেও একটা সারপ্লাসের পোরশন চলে আসছে। ঠিক আছে, ওই সারপ্লাস থেকে এখান থেকে ক্লেম সেটেল করে যে সারপ্লাসটা থাকছে এই সারপ্লাসটা এই টাকা ফুল ফান্ডে চলে আসছে, আর এজেন্সি ফি হিসাবে টাকা ফুল কোম্পানির কাছে চলে যাচ্ছে। হাইব্রিড মডেল আছে একটা, যেখানে ওয়াকালা এবং মোদারাবা দুইটাই আছে। এটা আর এখানে এক্সপ্লেইন করার কোনো প্রয়োজন মনে করছি না, তোমরা যেহেতু এর আগে আমরা দুইটাই করেছি, ডিসকাস করেছি, জাস্ট আমরা মডেলটাতে চলে যাচ্ছি সরাসরি। জেনারেল টাকা ফুলের ক্ষেত্রে মোটর এবং নন মোটরের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটাই ফান্ড থাকে, টাকা ফুল ফান্ড। একটা ফান্ডে একটা পুলের মধ্যেই পার্টিসিপেন্টরা তাদের টাকাগুলো রাখে, সেগুলো ইনভেস্টমেন্ট হয়। ইনভেস্টমেন্ট হলে পরে এটা থেকে যে প্রফিট হয় এই প্রফিটটা একদিকে টাকা ফুল ফান্ডে আবার চলে যায়, আরেক দিকে চলে যায় হলো টাকা ফুল কোম্পানির কাছে, যেহেতু সে মুদারিব। ঠিক আছে, সো এখানে সে কিন্তু প্রফিট শেয়ার পাচ্ছে। এখানে আমরা কিন্তু কোনো পারফরম্যান্স ফি বা এই জাতীয় কোনো কথা বলছি না, বা কমিশন এ ধরনের কোনো কিছু বলছি না। এখানে আমরা প্রফিটের শেয়ার একটা টাকা ফুল ফান্ডে চলে যাচ্ছে, এটা প্রপোর্শনেটলি হতে পারে। যেহেতু মুদারিব, তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমার যেহেতু টাকা, তাহলে আমি 70% ও 30% পাবে এখানে। সো এটা এদিকে 70% চলে আসতে পারে, এদিকে 30% চলে যেতে পারে। যাওয়ার পর যেটা হবে এখানে আবার এই যে টাকা ফুল ফান্ডে চলে আসলো, টাকা ফুল ফান্ড থেকে ডিডাকশন হবে ক্লেমস গুলো। হ্যাঁ, যাদের ক্লেম আছে তাদের এই ক্লেম গুলো এখান থেকে সেটেলমেন্ট হবে, ক্লেম, টাকা ফুল এবং রিজার্ভ। এটা রেখে যে সারপ্লাসটা থাকবে এই সারপ্লাসটা এটা এটা এজেন্সি, এখানে ইয়েটা এরোটা উপরে নাম্বার পড়ে গেছে, সো এজেন্সি ফি হিসেবে টাকা ফুল কোম্পানির কাছে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো আসলে আমরা যে বিষয়টা এখানে দেখছি, যে কারণে আমরা এটাকে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স বা ইসলামিক তাকাফুল বলছি, বা তাকাফুল বলছি, সেটা হলো এই কারণে যে দেখো সবাই যারাই পার্টিসিপেন্ট, যারাই টাকা এখানে দিচ্ছে, তাদেরটাই ইনভেস্ট করা হচ্ছে, প্রফিট হচ্ছে, এটা আবার তাকাফুল ফান্ডে চলে আসতেছে, এটা কোম্পানির কাছেও যাচ্ছে, এটা ক্লেম হিসেবে ক্লেম সেটেলমেন্ট করা হচ্ছে। আবার এই সারপ্লাস ফান্ডটা কি করছে, তোমার এজেন্সি ফি ডিডাক্টেড হয়ে এদিকে টাকাফুল কোম্পানির কাছে আসতেছে, এবং এই সারপ্লাসটা আবার শেয়ার হচ্ছে পার্টিসিপেন্টের সাথে। হ্যাঁ, এবং আলটিমেটলি কিন্তু তার যে ফান্ড আছে এই ফান্ডটা তারই থাকবে, আলটিমেটলি এই ফান্ডটা তারই থাকবে। সো এখান থেকে এরকম হবে না কোনো পার্টিসিপেন্ট, মানে এনি পার্টিসিপেন্ট উইল নট লুজ, এনি অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস উইল নট লুজ হিজ অর হার মানি। এরপরে ওয়াকফো মডেল যেটা আছে, এটা ওয়াকফো মডেল বা এন্ডাওমেন্ট যেটা আমরা বলতে পারি। ওয়াকফোর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে যে মূলত কেউ কারো কোনো একটা প্রপার্টি, এটা সে কি করে চ্যারিটি করে দেয়, এবং এটা থেকে যে ইনকাম হবে বা যে বেনিফিট গুলো হবে সেই বেনিফিট গুলো শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার পোর্শন, একটা পার্টিকুলার গ্রুপ এটাকে এনজয় করতে পারবে। আমরা দেখি এখানে ওয়াকফো প্ল্যান ইজ designed to enable any individual to save regularly with the aim of accumulating a fund that can be left as a donation under the Wakfu system. A Wakfu fund consists of shareholders' donation and participants' contribution in which they lose ownership rights because the Wakfu fund can only be used for the benefits of all participants. The shareholders of the Takaful operator will initially make a donation to establish the Wakfu fund. এখানে তাকাফুল অপারেটরের যারা শেয়ার হোল্ডার থাকবে, যারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওপেন করবে, তারা কি করবে, এখানে একটা অ্যামাউন্ট ডোনেট করবে ওয়াকফো ফান্ডে, যেই অ্যামাউন্ট থেকে তারা কোনো বেনিফিট এনজয় করতে পারবে না।
The fund needs to be invested in a Sharia compliant investment. Sharia compliant investment এটা ইনভেস্ট করা হবে. The returns will be used for the benefit of the participants. যারা পার্টিসিপেন্ট থাকবে এখানে পরবর্তীতে যারা পলিসি হোল্ডার তাদের নিজেদের মধ্যেই এটা এই ফান্ডটা তারা বেনিফিশিয়ারি হবে. Tabarru fund from participants special account also become part of a Waqf fund. Tabarru funded so তাবাররু ফান্ড এর আগে আমরা যেগুলো দেখেছি যে এই ওয়াকফ মডেল ছাড়া অন্য মডেলগুলোতে যেখানে তাবাররু ছিল বা ডোনেশন ছিল সেটারও একটা পোর্শন ওয়াকফ হিসেবে এখানে ট্রিট হতে পারে. The shareholder delegate authority to the operator to become the administrator of the fund, whose function among others include paying claims from the fund. The operator also undertakes the role of investment agent এবং ওয়াকালা হিসেবে এখানে সে তার এজেন্সি ফি নেবে. When it invests the Waqf fund and is entitled to a certain percentage of the investment profit as a performance fee. এই প্রফিটের কিছু অংশ সে এখান থেকে পারফরম্যান্স ফি হিসেবে পাবে. এটার দুইটা মডেল আছে, একটা হচ্ছে পাকিস্তানি মডেল বলে এটাকে, আর একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ওয়াকফ মডেল. পাকিস্তানি মডেলটাকে বলে পিওর ওয়াকফ মডেল, ইন হুইচ দ্য আন্ডাররাইটিং সারপ্লাস ইজ রিটার্ন টু দ্য ওয়াকফ ফান্ড. এখানে মূলত অ্যামাউন্টটা ফান্ডের মধ্যেই থাকবে, এই ফান্ডটা আসলে কেউ কখনো নিয়ে যেতে পারবে না কোথাও. does not distributed to either the participants or operator. পার্টিসিপেন্ট এবং অপারেটর এই ফান্ডটা তুলে নিতে পারবে না, এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স. অন্যান্য সবগুলোতে তারা তাদের ফান্ড তুলে নিতে পারে, কিন্তু ওয়ান্স ইট ইজ ওয়াকফ, ওয়াকফ যদি হয়ে যায় তাহলে এটা কি হবে, যেটা আর তুলে নিতে পারবে না. In which the terms on surplus sharing are spelled out in the Waqf deed in accordance to the intention of the contracting parties involved in the Waqf arrangement. যেমন আমরা যদি এখানে একটু দেখি, যেটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্টস তারা তাকাফুল ফান্ডে এখানে কন্ট্রিবিউট করছে, এটা ওয়াকফ ফান্ডে চলে যাচ্ছে. ওয়াকফ ফান্ড থেকে এটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট থেকে প্রফিট হচ্ছে, এই প্রফিটটা এই পারফরম্যান্স ফি হিসেবে তাকাফুল কোম্পানিতে যারা এটা ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি নেয় এই ফান্ডটা, তারা পারফরম্যান্স ফি পায়. আর ওয়াকফ ফান্ড থেকে এখানে যে জিনিসগুলো ডিডাক্টেড হয় সেগুলো হচ্ছে কারো যদি কোনো ক্লেম থাকে, কারো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা জেনারেল অথবা মানে এর ফ্যামিলি তাকাফুলের ক্ষেত্রে হতে পারে, ক্লেমস, রিতাকাফুল, রিজার্ভ, এই সমস্ত বিষয়গুলো সব ডিডাক্টেড হবে এখান থেকে. ডিডাক্টেড হয়ে যে সারপ্লাস হবে, সারপ্লাসটা আবার ওয়াকফ ফান্ডেই চলে আসবে, ঠিক আছে. আর ওয়াকফ ফান্ডে প্রথম থেকেই তাকাফুল কোম্পানির একটা ডোনেশন থাকবে, এখানে ইনিশিয়াল ডোনেশন তারা এই ওয়াকফ ফান্ডটা তৈরি করবে, এবং এটাও কিন্তু তারা কখনো তুলে নিতে পারবে না কোম্পানি, ঠিক আছে. সো এইখান থেকে তারা তাদের এজেন্সি ফি পাবে একদিকে, আরেকদিকে হচ্ছে তারা প্রফিটটা পারফরম্যান্স ফি পাবে. এই সো এটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে ওয়াকফ মডেল. এখানে বেসিক্যালি ওয়াকালার একটা ইয়া আছে, ইনফ্লুয়েন্স বা অ্যাপ্লিকেশন আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াকালা, কিন্তু এখানে মুদারাবার কোনো কিছু নাই. সো এটা হচ্ছে ওয়াকফ মডেল. এবং দেখো এখানে পার্টিসিপেন্টদের কাছে কিন্তু আর টাকা কোনো ফেরত আসছে না. অন্যদের সাথে এটা ডিফারেন্স কোথায়? আমরা যদি বলি যে তাহলে অন্যদের সাথে এটা ডিফারেন্স কোথায়, অন্যদের সাথে এটা ডিফারেন্স এখানেই যে পার্টিসিপেন্টস দে আর নট গেটিং देयर মানি ব্যাক, দে অনলি গেট দ্য বেনিফিট অফ ক্লেমস. যেহেতু এটা ওয়াকফ, তারা তো এটা ওয়াকফ করেই দিয়েছে, ঠিক আছে. তাকাফুল কোম্পানিও এটা থেকে কোনো আদারওয়াইজ বেনিফিট নিতে পারবে না এক্সেপ্ট পারফরম্যান্স ফি এবং এজেন্ট রিমুনারেশন. সো এটা হচ্ছে ওয়াকফ মডেল.
এখন আমরা এখানে কিছু বিষয় দেখি, যেমন যে ওয়াই কনভেনশনাল ইন্স্যুরেন্স ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড বাই শরিয়া। শরিয়া কেন কনভেনশনাল ইন্স্যুরেন্স কে অ্যাকসেপ্ট করে না? এর কারণ হচ্ছে আমরা শুরু থেকে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের মানে সিস্টেম ডিসকাস করতে গিয়ে বা ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেম ডিসকাস করতে গিয়ে যেই তিনটা এলিমেন্টকে সামনে এনেছি সেগুলো হচ্ছে রিবা, রিবা, তারপর হচ্ছে একটা হচ্ছে ঘাড়ার আর একটা হচ্ছে মাইসের। তো মাউসটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। এই এই টার্মগুলোর সাথে আমরা খুবই পরিচিত, আমরা মোস্টলি ফ্যামিলিয়ার। যে রিবা, ইন্টারেস্ট অথবা ইউজুয়ালি যেটা কনভেনশনাল লাইফ পলিসিতে এগুলো থাকে। In two situations, firstly the amount of money received by the insured either on the occurrence of the insured event or upon maturity of the policy is always in excess of total premiums he has actually paid. হ্যাঁ, এখানে সে এটা এক্সেস, যে অ্যামাউন্টটা সে পে করেছে এই পলিসি হোল্ডার, তার থেকে সে বেশি পায় এখানে। তো বেশি যে পেলো, এটার জাস্টিফিকেশন কি? এটার কোনো জাস্টিফিকেশন নাই যে এই টাকাটা কিভাবে আসছে। Conventional insurance contains riba in two situations. It has no equality between insured installments and insurer's compensation. Receives profit from its involvement in riba related transaction. এবং এই কোম্পানিও এগুলো যে ইনভেস্ট করে সেই ইনভেস্ট গুলো অনেকটাই রিবা রিলেটেড বা ইন্টারেস্ট রিলেটেড ট্রানজাকশন থাকে। আর ঘাড়ারের যে বিষয়টা আছে আনসার্টেনিটি, এগুলো আমরা ডিটেইল ডিসকাস করেছি এর আগে, যে ঘাড়ার exist in insurance contracts whereby the subject matter of the contract is not certain until the insured event has taken place. Gharar or uncertainty in Islamic jurisprudence refer to purposive cheating and deception as well as ignorance of the subject of sale and undeliverability of the object. Professor Zarka উনি ডিফাইন করেছেন ঘাড়ারকে as a sale of probable items whose existence or characteristics are not certain due to the risky nature that makes it similar to gambling. So uncertainty থেকেই বেসিক্যালি গ্যাম্বলিং এর একটা সোর্সটা তৈরি হয়, বেসিক্যালি প্রসেসটা তৈরি হয়। তো ঘাড়ার যেমন আমরা দেখেছি যে ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সে আমি যখন পে করছি তখন কোনো একটা ঘটনা ঘটবে সেটা আমি জানি না, আমি সেটার জন্য পে করছি। এটা যদি না ঘটে তাহলে আমি সেই অ্যামাউন্টটা লস করছি, আর যদি ঘটে তাহলে আমি সেখান থেকে একটা গেইন করছি, হিউজ গেইন। ঠিক আছে? সো এই বিষয়টাই পরবর্তীতে যেটাকে ম্যাসিভ বা আমরা বলছি গ্যাম্বলিং বা বেট করা, যে আই বেট ইট উইল হ্যাপেন, আই বেট ইট উইল নট হ্যাপেন। সো এটাই আসলে মানে প্রবলেমেটিক আর কি, যে এটা ইসলামিক যে শরিয়া এটা এই জন্য এটাকে পারমিট করছে না। এই যে এখানে বলেছে বেট করা, ইন্স্যুরেন্স কন্টেইন অ্যান এলিমেন্ট অফ মাইসেল বিকজ পলিসি হোল্ডার্স অফেন bet premiums on the condition that the insurer will pay. যেমন ধরো তুমি বিমানে করে যাচ্ছ ইয়েতে, এখান থেকে ইউএসএ যাচ্ছ, তুমি আটলান্টিকের উপর দিয়ে যাবে, তাহলে যে কোনো সময় কি করতে পারে যে একটা দুর্ঘটনা বড় ধরনের ঘটতে পারে। এখন বিমান কোম্পানি তোমার কাছ থেকে একটা অ্যামাউন্ট কি করলো, ইন্স্যুরেন্স হিসেবে নিয়ে নিল, এই প্রিমিয়াম হিসেবে বললো যে বিমান যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে তুমি যদি জীবন হারাও তাহলে তুমি হয়তো এখান থেকে 30 লাখ টাকা পাবে, কিন্তু তুমি যদি জীবন না হারাও তাহলে এটা বিমান কোম্পানি ওই পুরো টাকাটা অ্যাবজর্ব করে নিবে। ঠিক আছে? ইউ ক্যানট গেট এনি গেইন ফ্রম ইওর কন্ট্রিবিউশন। এখানেই হচ্ছে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্সের সাথে এটা ডিফারেন্স। ইসলামিক ইন্স্যুরেন্সে এই ধরনের কোনো বিষয় নাই, যে তুমি যখন যে টাকাটা পে করবে সেটা তোমার ঘটনা ঘটুক অথবা না ঘটুক, ইউ উইল গেট ইওর মানি ব্যাক। সেটা অবশ্যই অ্যাগ্রিড, সেটার প্রপোর্শনেটলি হতে পারে, সেখানে সেটার আবার ইনভেস্টমেন্ট নন ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার থাকতে পারে, সেখান থেকে প্রফিট এন্ড লসের বিষয়ও থাকতে পারে, ইভেন ইউ মে ফেস লসেস। ঠিক আছে? এই
তারপরে সেখানে আরো অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে, যেমন কর্জে হাসানা থাকে। হ্যাঁ, কর্জে হাসানা থাকে। কর্জে হাসানার বিষয়টা খুব সুন্দর একটা বিষয়। ঠিক আছে, আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই, তোমাদের একটা আর্টিকেল আমি দিব, এই আর্টিকেলটা তোমরা পড়বে, এটা ইটস রিলেটেড টু ইন্স্যুরেন্স। Classification of takaful contracts. So এখানে যে বিষয়গুলো এসছে, যে takaful contract is an insurance contract based on Islamic models of financing concepts where participants pay contribution to takaful company. The takaful company to act as an operator to manage risk and invest the contribution fund. তাহলে দুইটা কাজ করছে তাকাফুল কোম্পানি, একটা হচ্ছে সে রিস্ক ম্যানেজ করছে, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন ইনভেস্টমেন্ট করছে কন্ট্রিবিউশন ফান্ডটাকে। Takaful is derived from an Arabic word that means joint guarantee. The group of participants agree among themselves to support one another jointly for the losses arising from specified risk. The premiums or contribution paid by the participants are credited into the pooling fund. তাহলে এটা একটা ফান্ডে জমা হচ্ছে, which is then invested and the profits generated are paid back to the participants. দেখছো? হ্যাঁ, তাহলে তাকাফুল কোম্পানি may have 3 pooling fund, namely, তাহলে এখানে তোমার কোনো জেনারেল এবং ফ্যামিলি তাকাফুল নাই, প্রত্যেকটা থেকেই তুমি কিন্তু তোমার গেইন পাচ্ছ। So there is very little to lose. Okay, there is very little to lose. আমি বলবো না যে there is nothing to lose, but there is very little to lose. আর আরেকটা হচ্ছে, তুমি যদি অসুবিধায় পড়ে যাও, তুমি যদি ওই অ্যাক্সিডেন্ট অথবা ওই ডিজাস্টার্স, হ্যাঁ, এই ধরনের এর মধ্যে তুমি পড়ে যাও এবং ইফ ইউ সাফার লস, তাহলে কি হবে? ইউর লস উইল বি কম্পেনসেটেড, ইউর লস উইল বি কম্পেনসেটেড। তাহলে দ্যাট ইজ ইউর গ্যারান্টি অর অ্যাসিওরেন্স, somebody is indemnifying you. সো এখানে পুলিং ফান্ড তিনটা ক্যাটাগরি করে ফেলা হয় পুলিং ফান্ডকে। একটা হচ্ছে, আমরা তো দেখিয়েছি দুটো, ওখানে মডেলে দুটো দেখিয়েছি। একটা হচ্ছে স্পেশাল, যেটা তাকাফুল ফান্ড টু অ্যাড্রেস লায়াবিলিটিস, এটা স্পেশাল তাকাফুল লায়াবিলিটিস অফ তাকাফুল কন্ট্রাক্টস, পার্টিসিপেন্টস স্পেশাল ফান্ড। আর আরেকটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্টস ফান্ড, যেটা ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড টু অ্যাড্রেস লায়াবিলিটিস অর ইনভেস্টমেন্ট কন্ট্রাক্টস, ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস। আরেকটা হচ্ছে কর্পোরেট ফান্ড, যেটা কর্পোরেট শেয়ার হোল্ডার যারা আছে তাদের ইকুইটি, তাদের যে ইকুইটি আছে, শেয়ার হোল্ডার যে ইকুইটি আছে, সেই ইকুইটি সার্ভিসটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য যে ফান্ড করা হয়, জেনারেট করা হয়, এটাকে বলা হয় কর্পোরেট ফান্ডস। Takaful contracts in Indonesia are separated by the 3 financial statements, এবং তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস গুলো কিন্তু তিনটা ক্যাটাগরিতেই হয়, so that the actuary will be easy to measure liabilities for each contract. When the premiums paid by the participants, the Takaful operator must separate of contribution received and credited into right account. তাহলে কন্ট্রিবিউশন যখনই প্রিমিয়ামটা তার কাছে আসে বা কন্ট্রিবিউশনটা আসে, যেটা জেনারেল টার্মে আমরা প্রিমিয়াম বলি, তখনই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটাকে কি করে, যে তোমরা জানো যে ইন্দোনেশিয়া একটা বৃহত্তম কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র, আবার মালয়েশিয়াও কিন্তু একটা মুসলিম ইন্টেন্সিভ কান্ট্রি আমরা বলতে পারি। কিন্তু মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ সবই আসলে সেকুলার কান্ট্রি, কিন্তু এগুলোতে মুসলিম ইন্টেন্সিটি রয়েছে। মালয়েশিয়াতে কিন্তু কম্পারেটিভলি কম, কিন্তু মালয়েশিয়াতে ইসলামিক ইনস্ট্রুমেন্টস গুলোর ডেভেলপমেন্ট বেশি। বুঝতে পেরেছো এটা কেন? এটা হচ্ছে তাদের পলিসির কারণে। হ্যাঁ, মালয়েশিয়াতে তোমার 60% মানুষ হচ্ছে তাদের অরিজিনাল মালয়েশিয়ান, যাদেরকে ভূমিপুত্রা বলে, এবং এই 60%-এর মধ্যে 1%ও অন্য কোনো ধর্মের নাই। এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় একটা মানে এটাকে কি বলা যায়, যে পয়েন্ট টু বি নোটেড, যে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান হচ্ছে 60%,
এবং এই 60% মধ্যে 1%ও অন্য কোনো রিলিজিয়ন নাই। সাপোজ বাংলাদেশের 100% মানুষই হচ্ছে মুসলিম, এরকম। তো তাহলে তারা কি করেছে, মালয়েশিয়ানরা ওখানে চাইনিজদেরকে নিয়ে এসছে এবং ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ানদেরকে যাদেরকে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে আবার একটা বড় পার্সেন্টেজ হচ্ছে ইন্ডিয়ান মুসলিমদেরকে নিয়ে গেছে, মুসলিম। সো ওখান থেকেও তারা কিন্তু একটা বড় মুসলিম বেস পেয়েছে। তাহলে তাদের মূল 60%-এর সাথে আরো 10%ও যদি যোগ হয় তাহলে 70% মুসলিম। আর 30%-এর মধ্যে হচ্ছে যে তোমার বাকি সব এই তোমার চাইনিজ আর হচ্ছে যে হিন্দু। 30% হচ্ছে ধরো ডিফারেন্ট রিলিজিয়নের মানুষ আছে, হ্যাঁ। 70% হচ্ছে মুসলিম। 70%-এর মধ্যে 60% মুসলিম হচ্ছে অরিজিনাল যারা মালয়েশিয়ান। সো মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্টের একটা পলিসি হলো এরকম যে আর যাই হোক, মালয়েশিয়া যারা অরিজিনাল মালয়েশিয়ান তাদের মানে কি বলে এটাকে, যে তাদের যে প্রেফারেন্স আছে, তাদের যে চয়েস আছে বা তাদের যে ডিজায়ার আছে, সেই ডিজায়ারের বাইরে তারা সহজে কোনো কিছু করে না। এবং এই গ্রুপটার লার্জলি যেটা 60% মুসলিম বা ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া মানুষগুলোর মধ্য থেকেও আরো 10% কে যদি যোগ করি তাহলে 70% মুসলিমদের ইন্টারেস্ট তারা সার্ভ করেছে তারা গ্রেটলি সেখানে, ঠিক আছে। এই যদিও চাইনিজদের হিউজ কন্ট্রিবিউশন আছে সেখানে বিজনেসে, কিন্তু অরিজিনাল যারা তাদের যেমন ডিফেন্স বলো বা অন্যান্য কিছু বলো সবকিছুতে তারা কিন্তু এমনি বলছে সেকুলার, কিন্তু সবকিছুতে তোমার মুসলিমদের একটা ইন্টেন্সিটি দেখা যায়। এবং সেক্ষেত্রে অবশ্য মেল ফিমেলকে তারা কোনো ডিসক্রিমিনেশন করে নাই, কিন্তু ডিসক্রিমিনেশন একটা জায়গায় করেছে তারা, সেটা হচ্ছে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান যারা তাদের থেকে হচ্ছে যে সব বড় বড় অফিসার হবে, আর্মি পার্সন, পুলিশ অফিসার, মন্ত্রী, এমপি যাই বলো না কেন, বেশিরভাগই হচ্ছে যে ওই অরিজিনাল মানুষদের থেকে হবে, যে কারণে তাদের কন্ট্রোলটা সহজে অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। ইকোনমিতে অরিজিনাল মালয়েশিয়ানদের থেকে চাইনিজদের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি, যারা মোস্টলি নন মুসলিম। কিন্তু যেহেতু পলিসি মেকিং এ তাদের কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, সেহেতু তারা চেষ্টা করেও হয়তো মানে অর্ধেক উঠতে পারে আর কি, পুরোটা উঠতে পারে না। হাউএভার এটা বলছিলাম এই জন্য যে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতে কি করেছে, এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কিন্তু ডেভেলপ হয়েছে। তোমরা এই যে দেখেছো এই মুদারাবা ইনস্ট্রুমেন্টটা মোস্ট প্রবাবলি 1984 এ মুদারাবাটা মালয়েশিয়াতে ডেভেলপ করেছে ইন্স্যুরেন্সের। এবং তাকাফুল আমাদের বাংলাদেশে রিসেন্টলি এসেছে, এই ধরো 10-15 বছর বা ম্যাক্সিমাম 20 বছর হবে তাকাফুল আমাদের দেশে এসেছে। তাও এখনো পর্যন্ত খুব বেশি ম্যাচিউর যে সেটা বলা যাবে না। তবে ইসলামিক ব্যাংকিংটা খুব রাইজ করেছে আমাদের দেশে, ইসলামিক ব্যাংকিংটা মানুষ বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তাকাফুলটা ওইভাবে ওই ফরম্যাটে আসতে পারে না এখনো। ইনফ্যাক্ট ইন জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের প্রতি মানুষের একটা ইয়ে আছে, ইন্স্যুরেন্সকে তো আমরা আনসর্ট প্রোডাক্টস বলি। তোমরা কি জানো আনসর্ট প্রোডাক্ট কি জানো এটা? কারো কোনো রেসপন্স নাই কেন? Do you have any idea about unsold products? No, professor. Unsold product হচ্ছে ওটা যেটা that usually buyers do not want to buy. হ্যাঁ, unsold product আমরা ওটাকেই বলি usually buyers do not want to buy। কিন্তু আমি যদি এটাকে খুব প্রেসার সেলিং করি তাহলে হচ্ছে যে, এবং এটার যে সিগনিফিকেন্স এটা বায়ারকে কনভিন্স করতে পারি বুঝিয়ে, তাহলে দে উইল বাই, দেন দে উইল বাই। ইউজুয়ালি দেখো ভ্যাকসিনের ব্যাপারে মানুষের একটা নেগেটিভ ইন্টারেস্ট আছে, কিন্তু ভ্যাকসিন, সো ভ্যাকসিন ইজ অলসো আনসোল্ড প্রোডাক্টস। ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে কিন্তু একটা নেগেটিভ ইন্টারেস্ট আছে মানুষের, ঠিক আছে। সো ক্রেডিট কার্ড ইজ অলসো আনসোল্ড প্রোডাক্ট। অলরাইট, সো এখানে আমি যে বিষয়টা দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যেমন একটা হচ্ছে যে ফান্ডটাকে তারা এটাকে 3 ভাগে ভাগ করে ফেলে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে তাকাফুল ফান্ড যেখানে রিস্ক কম্পোনেন্টস গুলো থাকে, ক্লেম সেটেলমেন্টের ব্যাপার স্যাপার থাকে।
আর আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্টস, যেখান থেকে পলিসি হোল্ডার্স ফান্ড, এটা ইনভেস্টমেন্ট হয়, প্রফিট হয় এবং এখান থেকে তারা তাদের ফান্ডটা আবার ফেরত পায়। আর রিস্ক কম্পোনেন্টস থেকে তারা ক্লেম সেটেলমেন্টস গুলো পায়। এরপরে কোনো সারপ্লাস থাকলে পায়, কোনো মডেলে পায়, কোনো মডেলে পায় না। আর এখানে উর্জা যেটা উজরা, সরি, উজরাটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ফি, যেটা হচ্ছে অপারেটরস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ফি। ম্যানেজমেন্ট ফিটা কখনো কখনো, যেটা আমরা যে ওয়াকালা মডেল দেখেছি, ওয়াকালা মডেলে বা হাইব্রিড মডেলে আমরা দেখেছি ম্যানেজমেন্ট ফিটা অনেক সময় প্রফিট থেকে এই এরা যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারা এটা বিয়ার করে। আবার কখনো কখনো আমরা দেখেছি যারা শেয়ার হোল্ডার্স, তাদের যে ক্যাপিটাল আছে সেখান থেকেও তারা ম্যানেজমেন্ট ফিটা বিয়ার করে, ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্সেস যেটা। এই যে the contributors payments are divided into risk component, investment component for life and if any, and uzra component. Uzra is derived from an Arabic word that means fee. Uzra means fee. So uzra or management fee is used to cover commission, acquisition cost, operational cost, establishment cost, and the other miscellaneous expenses. So this is sometimes carried out by the management, okay, management of insurance company. আর ম্যানেজমেন্টেও তো আমরা দেখছি যে তারা যদি মুদারাবা মডেলে কাজ করে তাহলে সেখান থেকে তাদের প্রফিটের শেয়ার পাচ্ছেই, আবার ওয়াকালা মডেলে তারা পারফরমেন্স ফি পাচ্ছে, তাহলে তাদের ম্যানেজমেন্ট ফিটা তারা ওইখান থেকেই বিয়ার করতে পারে, যেটাকে আমরা অপারেটরস ফান্ড বলছি। এরপরে তাকাফুল কন্ট্রাক্টের বিভিন্ন ধরনের বিষয় রয়েছে, যেমন লাইবিলিটিস অফ তাকাফুল কন্ট্রাক্ট কিভাবে করে ডিফাইন করা হবে, ঠিক আছে, এগুলো লিটারেচার এখানে আছে। তারপরে যে কর্জে হাসানা, যে কথাটা আমি বলছিলাম, কর্জে হাসান, এটা হচ্ছে বেনিভোলেন্ট লোন। তাবাররু কন্ট্রাক্টে লাইবিলিটিসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়, এটা হচ্ছে আনআর্নড প্রিমিয়াম রিজার্ভ প্লাস তাবাররু রিজার্ভ এবং ক্লেম রিজার্ভ, এগুলোকে একসাথে করলে অ্যাকচুয়ারিয়াল লাইবিলিটিসটা তৈরি হয়। অ্যাকচুয়ারিয়াল লাইবিলিটিস থেকে এখানে আমরা যেটা দেখি কর্জে হাসানার ম্যাক্সিমাম এটা হবে 0। এটা যখন 0-তে নেমে আসবে তখনই মানে শেয়ার হোল্ডারদের বেনিফিট গুলো শেয়ার হোল্ডাররা পাবে বা অন্যান্যদের বেনিফিট গুলো অন্যান্যরা পাবে। এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। তাকাফুল কোম্পানি হ্যাভ তাকাফুল ফান্ড, এটাতে খুব সুন্দর করে, যেমন তোমার প্রথমেই যেটা বলেছে তাবাররু কন্ট্রাক্ট। সো তাবাররু কন্ট্রাক্টে যেটা হয় এখান থেকে এটার যেই লাস্ট আউটকাম যেটা, ওটাকেই আবার এক্সাম্পল হিসেবে মুদারাবা কন্ট্রাক্টে দেখানো হয়েছে। আবার মুদারাবা কন্ট্রাক্ট থেকে যে ফাইনালি যে এটা পাওয়া গেছে, রেজাল্টটা পাওয়া গেছে বা যে ফিগারটা পাওয়া গেছে, ওই ফিগারটা দিয়ে আবার কাফালা কন্ট্রাক্টের বিষয়টা দেখানো হয়েছে। সো এটা একটা মানে সিকোয়েন্সিয়ালি দেখানো হয়েছে এখানে। সো শুরু থেকে আমরা যদি একটু দেখি, যেমন ফার্স্ট এক্সাম্পলে বলছে তাকাফুল কোম্পানি হ্যাভ তাকাফুল ফান্ড এট বিগিনিং 2005, লাইক 2005 এর জানুয়ারিতে তার কাছে ছিল $10। এটা কার কাছে ছিল? তাকাফুল কোম্পানির কাছে তাকাফুল ফান্ড ছিল এটা। এন্ড নো কার্জুল হাসান, এবং তখন তার কাছে কোনো কার্জুল হাসান ছিল না। রিসিভ তাবাররু কন্ট্রিবিউশন, সে কি করেছে? তাবাররু কন্ট্রিবিউশন পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে রিসিভ করেছে $3। রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে হলো 50 সেন্ট, এটা 50 সেন্ট হবে, এখানে একটা ইয়ে আছে ফুল স্টপের মতো। এন্ড পে ক্লেম, এবং এর মধ্যে প্রবলেম হয়েছে এবং প্রবলেম হওয়াতে ক্লেম সেটেলমেন্ট হয়েছে $2। তাহলে ইফ অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিস এট 31 ডিসেম্বর এসে অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিস দেখা গেছে আছে $12.5, $12.5। তাহলে কি হচ্ছে? ডিটারমিন দ্য কর্জে হাসানা এট 31 ডিসেম্বর। দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। তোমার কাছে তাকাফুল ফান্ড যা ছিল তার সাথে তাবাররু কন্ট্রিবিউশন অ্যাড হবে, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাড হবে, এবং ক্লেম যেটা সেটেল করে ফেলেছো এটা চলে যাবে তোমার থেকে, এটা তোমার ডেবিট হবে, আর বাকিগুলো হচ্ছে ক্রেডিট। তাহলে ডেবিট হয়ে গেলে তোমার এখানে কি থাকলো? তাকাফুল ফান্ড রিমেইনিং থাকলো $11.5। এই $11.5কে তুমি কি করবে? তোমার কাছে এই যে অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিস যেটা ছিল সেটা থেকে মাইনাস যদি করে দাও তাহলে কর্জে হাসানা পেয়ে যাবে। কর্জে হাসানা আমরা পেয়ে গেলাম এখানে হচ্ছে যে $1। এরপরে আবার মুদারাবা কন্ট্রাক্ট এসছে। মুদারাবা কন্ট্রাক্টে
যেমন এখানে এই যে অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়, অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিসটা ক্যালকুলেট করা হয় তোমার আনআর্নড প্রিমিয়াম যেটা আছে, প্রিমিয়াম রিজার্ভ ইউপিআর প্লাস এটার সাথে মোদারাবা রিজার্ভ অ্যাড হবে এবং ক্লেম রিজার্ভ অ্যাড হবে। এরপরে হচ্ছে তোমার ইডি যেটা, এটা হচ্ছে এমবেডেড ডেরিভেটিভ রিজার্ভ, এটা অ্যাড হবে এবং তোমার পিডিএফ যেটাকে বলছে যে তোমার ডিসক্রিশনারি পার্টিসিপেশন ফান্ড রিজার্ভ, এটা অ্যাড হবে। ডিসক্রিশনারি পার্টিসিপেশন ফিচার রিজার্ভ। সো এটা হলো অ্যাকচুয়ারিয়াল লায়াবিলিটিস হবে। এটা ক্যালকুলেট করে তারা এখানে বলছে যে তোমার তাকাফুল কোম্পানি, এই যে এখানে যেটা ছিল পরবর্তীতে দেখো কত ছিল, যে 11.5 টাকা ছিল। তাহলে এখানে বলছে যে তাকাফুল কোম্পানি হ্যাভ তাকাফুল ফান্ড বিগিনিং 2006, তাহলে 2005 এর ডিসেম্বর শেষ হয়ে 2006 জানুয়ারিতে এসে তার কাছে আছে 11.5 টাকা, এন্ড কর্জে হাসানা আছে 1 টাকা, রিসিভ মুদারাবা কন্ট্রিবিউশন 3 টাকা, $3 আবার মুদারাবা কন্ট্রিবিউশন হিসেবে রিসিভ করেছে। রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে হলো 80 সেন্ট, হ্যাঁ 80 সেন্ট, $1 কম। and pay claim $1 if actuarial liabilities, যদি ডিসেম্বরের শেষে এসে দেখা যায় তার কাছে 15 টাকা আছে, তাহলে এখানে কর্জে হাসানা কত? তাহলে আমরা দেখছি এখানে $11.5 ছিল, $3 এসছে, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এসছে, এটা যোগ হয়ে যাবে, ক্লেম সেটেলমেন্ট করে ফেলছে $1। তাহলে যেটা হলো তার কাছে এখন আছে হলো এই 14, যেটা তাকাফুল ফান্ড হচ্ছে 14 টাকা। এই 14 টাকা কর্জে হাসানা বের করতে হলে কি করে, অ্যাকচুয়ারিয়াল ফান্ড থেকে মাইনাস করতে হবে। অ্যাকচুয়ারিয়াল ফান্ড থেকে এটা মাইনাস করলে যেটা হয় তোমার 50 সেন্ট, 50 সেন্ট হচ্ছে কর্জে হাসানা, এন্ড পেয়েবল কর্জে হাসানা হচ্ছে, তাহলে এই $1 যেটা ছিল এর আগে সেটা থেকে এখন 50 সেন্ট মাইনাস করে দিলে যেটা পাওয়া যায় 50 সেন্ট পাওয়া যাবে। both policies holder and takaful operator could not have profit sharing until কর্জে হাসানা was zero। কর্জে হাসানা যদি জিরো না হয় তাহলে কি হবে, যে এই প্রফিট শেয়ারিং তারা করতে পারবে না। both policies holders and takaful operator তারা they cannot share profit। এরপরে কাফালা কন্ট্রাক্টে এসে এই যে এটা এখানে 14.5 টাকা ছিল এই ডিসেম্বর 2006 এ, 2007 এর জানুয়ারিতে এসে ওই 14.5 টাকা তাকাফুল কোম্পানির কাছে আছে, এখানে সে কাফালা 50 সেন্ট রিসিভ করেছে কাফালা রিজার্ভ। আর কর্জে হাসানা ছিল 50 সেন্ট এবং কাফালা হিসেবে সে 3 টাকা পেয়েছে কাফালা কন্ট্রিবিউশন। রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এসছে 1 টাকা 20 পয়সা, and pay claim আবার এখানে ক্লেম সেটেলমেন্ট হয়েছে 1 টাকা। if actuarial liabilities 17 টাকা হয়, determine the কর্জে হাসানা। দেখো এখানে কর্জুল হাসানা এটা এই যে actuarial liabilities থেকে আমি এটা বাদ দিলাম, কোনটা তাকাফুল ফান্ড যেটা, এটা বাদ দিলাম, বাদ দিলে কি হয়ে গেল, এখানে জিরো হলো। এবং পেব্যাক কর্জে হাসানা কি হলো, পেব্যাক কর্জে হাসানা হলো এই 50 সেন্ট ছিল, 50 সেন্ট থেকে 0 সেন্ট আমি মাইনাস করলাম, তাহলে এখানে আমার 50 সেন্টই থাকলো, 50 সেন্টই থাকলো। তাহলে এর আগে আমার কর্জে হাসানা কত ছিল, 50 সেন্ট ছিল। তো 50 সেন্ট যদি থাকে তাহলে 50 সেন্ট থেকে 50 সেন্ট আমি যদি মাইনাস করি তাহলে এটা 0 সেন্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করেছি, এইখানে তো এসছে 0, এখানে তো কর্জে হাসানা এসছে 0, এই পেব্যাক কর্জে হাসানা এখনো ওই 50 সেন্টই রয়ে গেছে। এখানে এসে মোস্ট প্রবাবলি, আচ্ছা এখানে এসে এটা 300 সেন্ট হয়েছে কর্জে, 300 না মানে 30 সেন্ট, 30 সেন্ট। however it must be 0, then কর্জে হাসানা finally কর্জে হাসানা it must be 0। সো তাদের কয়েকটা প্রজেক্ট ছিল, সবগুলো প্রজেক্ট থেকে তারা দেখেছে যে শেষ পর্যন্ত এসে কর্জে হাসানা এটা হয়েছে 0। সো এটা আমি তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিতে চাই।
তোমরা স্টাডি করবে, এখান থেকে প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায়। এই আর্টিকেলটা থেকে একটা প্রেজেন্টেশন দাও নেক্সট ক্লাসে, কারা দেবা? প্রেজেন্টেশন দেয়নি কারা? আমার মনে হয় জাহেদা একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দাও। Which presentation you are talking about, Professor? This one, classification of takaful contracts that we have discussed so far. So you will just precise this and present in PowerPoint presentation. Okay. On which day? On the Okay, on which day? next day, on the next class. Okay. So you are getting 1 week of time. All right. So you can take any of your mates as your associate. Okay, it may be 2 or 3 person. Is it a group presentation? Yes. Okay. So there are some parts I did not cover. So you will explain all these things in the next class. Okay, Professor. So Can I use other sources or only this one? of course, you can. All right. So we are just going to finish today because I have to join in another program. And if you permit, I want to conclude. Professor, please don't go right now. Why? Hello?